Dear kids, hope you all are well. So, on the sequence of our online classes, once again I am here with you, your Priyanka Miss. Today, once again, we will have a lesson from EFT as our Tushar sir is conducting the grammatical classes. So I thought it would be wise for me and to you also to go with the EFT book, okay, so that we can complete the syllabus as early as possible. And I always know that you were quite expert in completing the syllabus as soon as possible. I saw that possibility in you. So today we are going to discuss the unit 35C, and it's the name of this passage is My Friend. It's in the page number 70. So please have your EFT book with you, and of course along with the EFT book have your exercise book along with pencil or pen. Okay, so today we are going to discuss the passage My Friend. Okay, so My Friend, the passage is about my friend. That means there are two friends, Radhi and Oni. Okay, so please have a look on the board. My friend, I am Radhif. As Miss doesn't have the book with me, so I have written the lines according to the book. I have written the lines on the board. So this passage is about Radhif. So he is going to say something about his friend. Okay, তো এখানে আমাদের যে সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার সে হলো রাদীপ। তো রাদীপ আজকে তার ফ্রেন্ডকে আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে। সো যেহেতু রাদীপ ইজ দ্য স্পিকার, সো স্টার্টস ফ্রম হিম দ্যাট আই এম রাদীপ, আমি রাদীপ, আই এম 8 years old। তার অর্থাৎ রাদীপ বলছে যে তার বয়স 8 বছর। Onik is my friend. So who is the friend here? Actually the friend is here Onik. Whose friend? Radip's friend. Okay, so Radip's friend's name is Onik. He is 8 years old too. যখন তুমি তোমার ফ্রেন্ডের কথা বলবে, নিশ্চয়ই তোমার ফ্রেন্ড তোমার সমসাময়িক কেউ হবে, তাই না? So here also happens the same with Radip, that Radip's friend Onik is also 8 years old. So we go to Rajbari Primary School. তার মানে Radip and Onik, they both go to the Rajbari Primary School. We are in the same class. So as they are friends, so of course they might be in the same class undoubtedly. So Onik sits next to me. Onik কার পাশে বসে? Onik রাদীপের ঠিক কাছাকাছিই বসে, অর্থাৎ অনেক ঠিক রাদীপের পাশের সিটেই বসে। ইন দ্য আফটারনুন, দুপুরে, উই প্লে ফুটবল, দুপুরে আমরা একসাথে ফুটবল খেলি। এখন দেখো, যখন তুমি তোমার ফ্রেন্ড সম্পর্কে বলবে তখন অবশ্যই তুমি নিজেকে আই দিয়ে শুরু করবে, যে আই অ্যাম এক্স, I am dash years old, etc. So also it's again similar with Radip. So basically who is the central character here? He is Radip. So the passage is about Radip's friend. এখানে আমরা রাদীপ এবং অনিক, they both are friends. They share the same class, they go to the same school, they are also the same years, they are of same years. Okay, their age is same. Like as being told, Radip is 8 years old and Onik is also 8 years old, or he is 8 years old too. তারপর দেখো, তারা দুজন একই ক্লাসে পড়ে। রাদীপ সবসময় অনিকের কাছাকাছিই বসে, ঠিক যেমনটা আমি দেখতে পাই ক্লাসেও। তোমরা যারা বেস্ট ফ্রেন্ড আছো, কিংবা যারা একজন অন্যের সাথে খুব বেশি সবসময় মেলামেশা করো, তারা সবসময়ই চাও যে সিট প্ল্যানটা চেঞ্জ করে দিতে। যদিও আমরা তোমাদের একটা সিট প্ল্যান দিয়ে থাকি, কিন্তু দেখা যায় যে প্রথম 1 or 2 hours go very well, but after the 2 periods ইউ অল আর দ্য সেম। তোমরা গিয়ে ঠিকই যার সাথে খ্যাতিমানের বেশি ভালো সম্পর্ক সে খ্যাতিমানের পাশে গিয়ে বসে যাও, যার সাথে মোহতাসিমের বেশি ভালো সম্পর্ক সে মোহতাসিমের কাছে গিয়ে বসে যাও। তো এই ঠিক এরকম দেখা যায় যে হ্যাঁ, তোমরা যার যার বন্ধুর সাথে গিয়ে সে বসে যাও। তো সেম রাদীপ অ্যান্ড অনিক অলসো, as they are the best friends, so they feel very comfortable to be seated with each other, to be seated in the very next to one other. Okay,
তাহলে চলো, এই তো ছিল আজকের প্যাসেজ। তো বেসিক্যালি মাই ফ্রেন্ড, দ্য নেম অফ দিস প্যাসেজ ইজ মাই ফ্রেন্ড। তো এখানে মেন ক্যারেক্টার রাদীপ। রাদীপ 8 বছর বয়সী। রাদীপের ফ্রেন্ড সম্পর্কে রাদীপ বলছে। রাদীপের ফ্রেন্ডের নাম কি? হু ইজ দ্য ফ্রেন্ড হিয়ার? অনিক ইজ ফ্রেন্ড। ওকে, সো অনিক ইজ অলসো 8 years old। তারা একই সাথে স্কুলে যায়, তারা একই ক্লাসে পড়াশোনা করে, ক্লাস 3-তে। তাদের একই স্কুল, তারা রাজবাড়ি প্রাইমারি স্কুলে যায়, এবং অনেক সবসময় কার পাশে বসতে পছন্দ করে? রাদীপের পাশে। আর ইন দ্য আফটারনুন উই প্লে ফুটবল। এবং দুপুরে তারা দুজন কি করে? একসাথে কি খেলে? ফুটবল খেলে। ওকে, সো নাও প্লিজ গো থ্রু দ্য কোয়েশ্চেন অ্যান্সার্স। আমি জানি কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো তোমরা এখন খুব ভালোই লিখতে পারবে, তবুও মিস একটু তোমাদের একটু ক্লু দিয়ে দিই। ওকে, সো আমরা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশনকে পাবো হচ্ছে আমাদের বি নাম্বার টাস্কে। প্লিজ গো থ্রু দ্য বুক। তোমরা তোমাদের সাথে যেহেতু ইএফটি বইটি নিয়ে বসেছো, তো তোমরা সেই ইএফটি বইয়ের পেজ নাম্বার 70-তে চলে যাও, অর্থাৎ মাই ফ্রেন্ড যেই প্যাসেজটি আছে তার নিচে চলে যাও। তাতে দেখবে বি নাম্বারে তোমাদের জন্য 6টি কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে। যদিও তোমরা কোয়েশ্চেনগুলো পারো কিংবা লিখতে পারবে, তারপরেও মিস একটু তোমাদের হেল্প করে দিচ্ছি। হাউ ওল্ড ইজ রাদীপ? কত বছর বয়সী রাদীপ? আমরা তো পড়েছি রাদীপ ইজ 8 years old। তোমরা দেখতে পাবে যে আমাদের সেকেন্ড লাইনেই দিয়ে দেওয়া আছে Radif is 8 years old. I mean, I'm 8 years old. That means Radif is saying he is 8 years old. So how old is Radif? Radif is 8 years old. The second one, what is his friend's name? তার বন্ধুর নাম কি? His friend's name is what? কে তার বন্ধু? Please look at the third line. Here it's been mentioned that Onik is my friend. That means his friend's name is what? Onik. Okay. Now number 3, how old is Radif's friend? রাদীপের ফ্রেন্ডের বয়স কত? যেহেতু তারা সেম ক্লাসে পড়ে, they share the same class, so and they are very good friends, so undoubtedly they will be of same age. তাই নয় কি? তোমার ফ্রেন্ড অবশ্যই তোমার কাছাকাছি বয়সেরই হবে, তাই না? So if Radif is 8 years old, that means Radif's friend, that means Onik is also 8 years old. So Radif's friend is 8 years old too. তুমি চাইলে টু কথাটি লিখতে পারো, অলসো কথাটিও লিখতে পারো, আর যদি চাও যে না আমি লিখবো না, that's fine, also there's no problem. Then number 4, what school do they go? অর্থাৎ কোন স্কুলে তারা যায়? They go to, what was their school's name? Please look at the passage. We go টু রাজবাড়ি প্রাইমারি স্কুল। এখানে উই বলতে কে বলছে? এখানে যেহেতু রাদীপ বলছে তাই সে বলছে আমরা যাই। এখন আমরা কি বলবো যে আমরা যাই? না, আমাদের বলতে হবে তারা যায়। So we have to use in the answer that they. So we will be changed into the pronoun they. So you should answer like this. They go to Rajbari Primary School. That means tara kothay pore? Tara Rajbari Primary School e pore. Now number 5. Where does Radif sit in class? রাদীপ কোথায় ক্লাসে বসে? রাদীপ অবশ্যই যেহেতু বলেছে যে অনিক সিটস নেক্সট টু মি, রাদীপ বলছে অনিক আমার পাশে বসে, তার মানে রাদীপের পাশে কে বসে? অনিক। দ্যাট মিনস ইট মিনস দ্য সেম। ওকে, তার মানে এটা একই অর্থ প্রকাশ করে যে রাদীপ অনিকের পাশে বসা মানে অনিকই রাদীপের পাশে বসা। তো এটি তো আলাদাভাবে বলার কোনো কিছুই নেই। Where does Radif sit in class? Radif sits next to whom? Next to অনিক। অথবা এটাও লিখতে পারো যে রাদীপ সিটস বিসাইড অনিক। নেক্সট টু যে কথা, বিসাইডও সেই কথা, অথবা নিয়ার টু একই কথা। ওকে, সো হোয়াট ডু দে ডু ইন দ্য আফটারনুন? তারা কি করে দুপুরে? ইন দ্য আফটারনুন দে প্লে ফুটবল। ওই তোমরা খেয়াল করবে যে একদম লাস্টের লাইনে, সর্বশেষ লাইনে আমাদের প্যাসেজে এটি দিয়ে দেওয়া আছে যে ইন দ্য আফটারনুন উই প্লে ফুটবল। এখানে হু ইজ উই? এখানে উই বলতে আমি কাকে বোঝাচ্ছি? উই মানে এখানে যেহেতু রাদীপ বলছে তাই রাদীপ অ্যান্ড অনিক। ওকে, তাই রাদীপ দুজনকে মিলে বলছে উই। যেহেতু এখন আমরা উই বলতে পারবো না, কারণ আমরা কেউই রাদীপ কিংবা অনিক হয়ে কথা বলছি না। তো আমরা যেহেতু তাদের সম্পর্কে কথা বলছি, আমরা এখানে তৃতীয় বক্তা, তাই আমরা এখানে লিখবো দে। ঠিক আছে? তো হোয়াট ডু দে ডু ইন দ্য আফটারনুন। এবং তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে প্রশ্নে তোমাকে কোন পার্সন অনুযায়ী প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছে। এখানে যদি উই বলতো তাহলে তুমি অবশ্যই পার্সন হিসেবে উইকে আনতে পারতে, কিন্তু এখানে প্রশ্নে তোমাকে বলে দেওয়া হয়েছে তো দে, তো তোমাকে অবশ্যই প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তরটিকেও দে হিসেবেই সাজাতে হবে। সো ইন দ্য আফটারনুন দে প্লে হোয়াট? দে প্লে
which game? Football. So or you can also write, তুমি যদি চাও যে no miss I will at the in the afternoon at the last part of the answer, okay, you can also do that. I won't mind, they play football in the afternoon, তাও চলবে। তুমি যদি চাও যে আফটারনুনকে আমি শেষে রাখবো, ইটস ওকে। or if you want to put it just before the answer or the whole line, then of course it's also very much okay, there's no problem. in the afternoon they play football or they play football in the afternoon। শুধুমাত্র তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে that make sure that you are writing the meaningful one, okay, make sure that the organization of the sentence is good or is it's rightly begun, okay। তাহলে চলো আমরা আরেকবার কোয়েশ্চেনগুলো এক নজরে দেখে আসি, এবং সাথে অবশ্যই তোমরা তোমাদের সাথে খাতা কলম নিয়ে বসো এবং এই প্রশ্নের উত্তরগুলো টুকে রাখো, যাতে করে তোমরা মিসকে সেটি সাবমিট করতে পারো। এবং আজকে আমাদের হোমওয়ার্ক একটু বেশিই থাকবে, আমরা এই কোয়েশ্চেনগুলোর সাথে আমরা আরেকটি ছোট হোমওয়ার্ক করব, ঠিক আছে। তাহলে চলো হোমওয়ার্কটি দেখার আগে আমরা টাস্ক বি নাম্বারটি আরেকবার ওভারভিউ দিয়ে নিই। হাউ ওল্ড ইজ রাদীপ? রাদীপের কয় বছর বয়স? রাদীপ ইজ 8 years old, ওকে। এখন আমি তোমাদের বলবো যে উত্তরটি না দেখে তোমরা চেষ্টা করো। হাউ ওল্ড ইজ রাদীপ? রাদীপ ইজ 8 years old. হোয়াট ইজ হিজ ফ্রেন্ডস নেম? আমরা তো পড়েছি সেকেন্ড লাইনে, থার্ড লাইনে যে অনিক ইজ মাই ফ্রেন্ড, দ্যাট মিনস হোয়াট ইজ হিজ ফ্রেন্ডস নেম? হিজ ফ্রেন্ডস নেম ইজ অনিক। হাউ ওল্ড ইজ রাদীপস ফ্রেন্ড? রাদীপস ফ্রেন্ড ইজ 8 years old. হোয়াট স্কুল ডু দে গো? দে গো টু রাজবাড়ি প্রাইমারি স্কুল। খেয়াল করো তাদের স্কুলের নাম কি ছিল? দে গো টু রাজবাড়ি প্রাইমারি স্কুল। Where does Radif sit in the classroom? Radif sits next to অনিক ইন দ্য ক্লাসরুম। তুমি যদি চাও যে ইন ক্লাসটা বসাবে, অবশ্যই তুমি সেটি লিখতে পারো, আর যদি চাও যে না এটা আমি লিখতে চাই না, তাতেও ওকে। আর তুমি ইন ক্লাসকে সামনেও এনে রাখতে পারো যে ইন দ্য ক্লাস রাদীপ সিটস নেক্সট টু অনিক। যেভাবেই তুমি সাজাতে চাও সাজাও, তবে খেয়াল রাখতে হবে সাবজেক্টের পর যেন অবশ্যই ভার্ব থাকে। যদি সেটি ডু ডাজ দিয়ে করা হয় তাহলে প্রিন্সিপাল ভার্ব, এবং সে অনুযায়ী পার্সন অনুযায়ী এস বা ইএস। আর যদি কোনো ডু ডাজ দিয়ে কোয়েশ্চেন না হয়, শুধুমাত্র অক্সিলারি ভার্ব থাকে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই সাবজেক্টের পরে আমাদের কাকে আনতে হবে? অক্সিলারি ভার্বকে আনতে হবে, ঠিক আছে। এই দুটো নিয়ম অবশ্যই সবসময় মাথায় রাখবে। আর আমি তো আগেই বলেছি যে আমাদের ম্যাক্সিমামই যে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশনগুলো থাকে তা বেসিক্যালি কিসের উপর ডিপেন্ড করে হয়? সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স অর প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের উপর। তো আমাদের পপুলার, আমাদের সবারই প্রিয়, অতি প্রিয় আমাদের তুষার স্যার তো আমাদের খুব ভালোভাবে টেন্স সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন, তাহলে আমাদের ভয় কিসের? আমরা সেই অনুযায়ী আমাদের কাজ করে যাব, ঠিক আছে। আর যদি কোথাও ভুল ত্রুটি হয়, ম্যাম তো আছেই সেটি কারেকশন করে দেওয়ার জন্য। সো ডোন্ট ফিয়ার, আই হোপ ইউ ক্যান মেক ইট আউট, ওকে। সো উইদাউট হ্যাভিং এনি হেজিটেশন স্টার্ট রাইটিং অ্যান্ড মেক শিওর মিস উইল চেক ইউর হোমওয়ার্ক আউট, ওকে। দেন what do they do in the afternoon? The last question is what do they do in the afternoon? তারা দুপুরে কি করে? এখন দেখো প্রত্যেকটি কোয়েশ্চেন তুমি লেখার আগে ভালো করে তোমাকে যে ইনফরমেশনগুলো বইতে দিয়ে দেওয়া আছে, অর্থাৎ যে স্টোরিটি বলা হচ্ছে কিংবা যে প্যাসেজটি তোমার জন্য দিয়েছে, সেই প্যাসেজটি তুমি প্রয়োজনে 5 বার পড়ো, মন দিয়ে পড়ো, ঠিক আছে। তাড়াহুড়ো নেই, আস্তে আস্তে পড়ো, সবগুলো ইনফরমেশন কোট করে করে পড়ো। পড়ার পর তুমি দেখতে পাবে যে যে কোয়েশ্চেনগুলো তোমাকে দেওয়া হচ্ছে মডেল কোয়েশ্চেনের জন্য, সেসব কোয়েশ্চেন তুমি কোথায় পেয়ে যাচ্ছ? তোমার ওই প্যাসেজটিতে পেয়ে যাচ্ছ। দেখো প্রত্যেকটির উত্তর কিন্তু তোমার এই উপরের প্যাসেজটিতেই দিয়ে দেওয়া আছে। তো তুমি যদি প্যাসেজটি মনোযোগ দিয়ে পড়ো, তুমি মনে রাখবে যে তোমার 80% ওয়ার্ক ইজ বিং ডান, ওকে। তোমার 80% কাজ তোমার কিন্তু শেষ হয়ে যায় ওই প্যাসেজের মধ্যে, কারণ বাকি যে কাজগুলো থাকে সেটি হলো প্যাসেজ থেকে তোমাকে উত্তরগুলো খুঁজে এনে জাস্ট তোমাকে একটু সাজিয়ে লিখতে হয়, তাই না? তো লাস্টের কোয়েশ্চেন ছিল হোয়াট ডু দে ডু ইন দ্য আফটারনুন? তারা দুপুরে কি করে? ইন দ্য আফটারনুন দে প্লে ফুটবল অর দে প্লে ফুটবল ইন দ্য আফটারনুন, ওকে। সো ইন দিস ওয়ে ইউ ক্যান সলভ দ্য কোয়েশ্চেন্স আউট, ওকে। সো আজকের জন্য আমি আরেকটি হোমওয়ার্ক দেবো, সেটি হলো তোমাদের টাস্ক নাম্বার সি দেখতে পাবে ওই পেজের, অর্থাৎ পেজ নাম্বার 70 একদম নিচের দিকে দেখো, সেখানে সি নাম্বার একটা টাস্ক দেওয়া আছে। সেটি কি সম্পর্কে বলো?
ইয়োর ফ্রেন্ড সম্পর্কে। ওখানে যে যে কোয়েশ্চেন আছে, কোয়েশ্চেনকে যদি তুমি অ্যান্সার আকারে সাজিয়ে লিখো, দেখবে ইট উইল বিকাম আ প্যারাগ্রাফ। আর আমি তো জানি তোমরা খুব ভালো প্যারাগ্রাফ লিখতে পারো, তোমরা চেষ্টা করো, এমন নয় যে মিস যে প্যারাগ্রাফ লিখে দিই সেটাই তোমরা লিখো, ঠিক না? এবং আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইউর দ্যাট হার্ড ওয়ার্ক, আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইউর দ্যাট ট্রায়াল। ওকে, সো ফর ইউর হোমওয়ার্ক আমি এখানে মেনশন করে দিচ্ছি, তোমরা এই কোয়েশ্চেনগুলো তো আমি জানি খাতায় এতক্ষণ অলরেডি তোমরা টুকে নিয়েছো, আমার সেই বিশ্বাস আছে। তো তোমাদের জন্য একটি এক্সট্রা আমি আজকে হোমওয়ার্ক দেব, একটি ছোট্ট হোমওয়ার্ক, এবং এটি আসলে তোমাদের জন্য কোনো ব্যাপারই না এই হোমওয়ার্কটা, কারণ এই ধরনের হোমওয়ার্ক আমি ক্লাসে যখনই বলেছি এক্ষুনি আমাকে লিখে দাও, তোমরা খুব ভালোই আমাকে লিখে দিতে পেরেছো। সো পেজ নাম্বার 70 থেকে সি নাম্বার টাস্কটি তোমরা আমাকে করে লিখে তার একটি স্ন্যাপশট আর একটি স্ক্রিনশট তুলে আর একটি ছবি তুলে আমাকে গুগল ক্লাসরুমে সাবমিট করবে, ঠিক আছে? মিস উইল চেক ইট আউট। সো এই ছিল পেজ নাম্বার 70, নাম্বার সি করবে। সো এই ছিল আজকে আমাদের ক্লাস। হোপ উই উইল মিট ভেরি সুন। সো টিল দেন স্টে ওয়েল অ্যান্ড টেক কেয়ার।